परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। जेतेबेले देखिब मनीष तुमको प्रणाम करुछि आउ सेथिरे तुमर विशेष किछि आपत्ति हेउनाही, मौखिक थरे थरे आपत्ति करुछ सत, मनरे विशेष गोटाए किछि हेउनाही, सेतेबेले ही ठीक जानी थाओ अंतरे चोर परी हांबड़ाई पशिछि। तुमे जेते शीघ्र पार सावधान हो, नतुबा निश्चय अधपाते जीव। आउ जेतेबेले केही प्रणाम करिले ही संगे संगे दीनतारे तुमर मथा नई जाउछि, सेवा नेबाकू मन आदौ राजी नुहे, बरं सेवा करिबाकू मन सबु समय व्यस्त रहुछि। आदर्शर कथा कहिले प्राणरे आनंद बोध हेउछि। तुमर भय नाही, तुमे मंगलर कोଳରେ ही रहिछ। आउ नियत आहुरी बेसी सेहीपरि रहिबाकू चेष्टा कर। तुमे लतार स्वभाव अवलंबन कर, आउ आदर्श रूप वृक्ष को जड़ाई धर, सिद्ध काम हेब। जदि तुमर आदर्शंकर कथा कहिले आनंद, शुणिले आनंद, तांकर चिंतारे आनंद, तांको हुकुम पाइले आनंद, तांको आदररे आनंद, अनादाररे मध्य आनंद हुए, तांको नामरे हृदय उच्छुली उठे। मु निश्चय कहूछि तुमर उन्नयन पाई आउ भाबिबाकू हेब नाही। गुरुंकर शरणापन्न हो, सत्नाम मनन कर, आउ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर। मु निश्चय कहूछि तुमको आउ तुमर उन्नयन पाई भाबिबाकू हेब नाही। तुमे भक्ति रूपक जल त्याग करी आसक्ति रूपक बालीचड़ारे बहु दूर जाओ नाही। दुख रूपक सूर्य तापरे बालीचड़ा गरम हेले फेरी आसिबा मुस्किल हेब। अल्प उत्तप्त हेउ हेउ जदि फेरी न आसीपार, तेबे सुखी मरिबाकू हेब। भावमुखी होई रहिबाकू चेष्टा कर, पतित हेब नाही, बरं अग्रसर हेउथिब। गुरुमुखी हेबाकू चेष्टा कर, आउ मनर अनुसरण कर नाही। उन्नति तुमको कौनसी मते त्याग करिब नाही। विवेक को अवलंबन कर, आउ मनर अनुसरण कर नाही। उदारता तुमको केबे हेले त्याग करिब नाही। सत्य को आश्रय कर, आउ असत्यर अनुगमन कर नाही। शांति तुमको कौनसी मते छाड़ी रहिब नाही। दीनता को अंतରରେ स्थान दियो। अहंकार तुमर किछि भी करि परिबो नाही। जहा त्याग करिबाकू हेबो ता आडको आकृष्ट बा आसक्त हो नाही, दुखरु रक्षा पाइब। प्रेम को प्रार्थना कर, आउ हिंसा को दूर को परिहार कर। जगत तुम आडको आकृष्ट हेब ही हेब। तुम मनर सन्यास हेउ। सन्यासी साजी मिछामिछि बहुरूपी होई बस नाही। तुमर मन सत्रे बा ब्रह्मरे विचरण कर, किंतु शरीर को गेरुआ बा विभिन्न रंगरे सजाइबारे व्यस्त हो नाही। ताहेले मन शरीरमुखी होई पड़िबो। अहंकार त्याग कर, सत् स्वरूपरे अवस्थान करि पारिबो। पतित को उद्धारर कथा सुनाओ, आशा दियो। छड़े बड़े कौशले तार उन्नयन रे साहाय्य कर। साहस दियो, किंतु उच्छृंखल हेबाकू दियो नाही। जदि कौनसी दिन तुमर प्रेमास्पद को सर्वस्व बिकी देई निम्मजित होइथाओ आउ भासी उठिबार आशंका देख, तेबे जोर करी तत्क्षणात् निम्मजित होई विगत प्राण हुओ। देखिब प्रेमास्पद केते सुंदर, इपरि भावे तुमको आलिंगन करिअछन्ति। जदि एते टिकिए लोकनिंदा, उपहास, स्वजनानुरक्ति, स्वार्थहानि, अनादर, आत्म बा पर गंजना तुमर प्रेमास्पदଙ୍କ ଠାରୁ तुमको दूରରେ रखिबारे, तेबे तुमर प्रेम केते क्षीण ता नुहे कि? कौनसी कथा आजी बुझिछि पुनि काली बुझा जाऊ नाही, प्रहेलिका इत्यादि कही श्रुगाल साज नाही। कारण इतर जंतु माने मध्य जहा बुझंती ताहा भूलंती नाही। तेणु एही प्रकार कहिबाटा ही दुष्ट बा अस्थिर बुद्धिर परिचायक। आजी उपकृत होइछि कही काली पुणी स्वार्थांध होई अपकृत हेबार बाहाना करी अकृतज्ञता को डाकी आण नाही। एहाठारु इतरता आउ कौन अछि? जाकु ताकु जिज्ञासा कर। मूर्खता नथिले उपकृतर कुच्छारे उपकारी को निंदित करा जाए नाही। उपकारी जेतेबेले उपकृत निकटरे विध्वस्त हुए, सेतेबेले मूढ़ अहं कृतज्ञता रूपक अर्गल भांगी दंभ कंटकाकीर्ण मृत्युपथ उन्मुक्त करे। आश्रितर निंदारे जिए आश्रय को कुत्सित विवेचना करती, विश्वासघातकता तार पश्चात अनुसरण करे। प्रियंक प्रति भल पाइबा
ବା ମଙ୍ଗଳବିହୀନ କର୍ମ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଏ କଥା ବି ଯାହା, ଆଉ ସୁନାର ପିତଳ ଘୁ ଘୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ତାହା। ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରାୟ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସାବଧାନ ହେବା ଭଲ, ନତୁବା ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଅଧିକ। ଭଲ ପାଅ ଅଥଚ ସେ ତୁମ ଉପରେ ଜୋର ବା ଆଧିପତ୍ୟ, ଶାସନ, ଅପମାନ, ଅଭିମାନ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ କରିଲେ ହିଁ ସୁଖ ନ ହୋଇ ବରଂ ଓଲଟା ହୁଏ ବା ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଠକିଯିବ ଓ ଠକାଇବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମେ ଏହିପରି ଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପ୍ରେମର ମୋହ ବାଧା ପାଇଲେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଆସେ ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛେଦରେ ସତେଜ ହୁଏ। ମଣିଷକୁ ମୂଢ଼ କରେ ନାହିଁ ଚିରଦିନ ଅତୃପ୍ତି। ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆଉ ତ୍ୟାଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। କାମର ମୋହ ବାଧାରେ କ୍ଷୀଣ। କାମର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବା ଯେପରି ଚାହିଦା ସେପରି ନ ପାଇଲେ ଘୃଣା ବିଚ୍ଛେଦରେ ଭୁଲ ମଣିଷକୁ କାପୁରୁଷ ଓ ମୂଢ଼ କରି ପକାଏ। ଭୋଗରେ ହିଁ ତୃପ୍ତି ଓ ବିଷାଦ ଚିରଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଗରିଆନ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହ ତେବେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅ। ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ବିଶ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ଏକାନୁରକ୍ତି, ତୀବ୍ରତା ଓ କ୍ରମାଗତିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକତା। ବହୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଏକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଟଳାଇ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ପ୍ରେମର ଭଗିନୀ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅ। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସଫଳ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁର୍ବଳତାର ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସବଳତାର ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ପ୍ରିୟ ଓ ଦୀନତାର ଚିନ୍ତା କର। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୋଷ ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିପକାଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ଚାହ ନାହିଁ, ପାଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୁଅ। ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ନିକଟରେ ସେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ମିଳନର ଆକୁଳତାକୁ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିରହର ବ୍ୟଥା ମଧୁର ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଉପରେ ତୁମର ଭାବିବା, କରିବା ଓ ବୋଧ ଯେତିକି ଓ ଯେପରି, ତା ଉପରେ ତୁମର ଆସକ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ବା ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ଓ ସେହିପରି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଦେଇଛ ସେ ହିଁ ତୁମର ଭଗବାନ, ଆଉ ସେ ହିଁ ତୁମର ପରମ ଗୁରୁ। ଯେପରି କରି ଯାହା ପାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହା ନ କରି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କରିବା ଆଗରୁ ଦୁଃଖ କରିବା ନ ପାଇବାକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣେ। ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହିଁ ତାହା ଯାହା ବି ହେଉ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ତାହା କିପରି ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ନ କରି ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବୋକାମି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ, କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। କରିବାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାହିବାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ତାର କୃତାର୍ଥତା ସେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ତାହାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱଦେଶରେ କୁତ୍ସାମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ଅବଜ୍ଞା ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ପରୋକ୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ରଞ୍ଜିତ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ କରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଫାଙ୍କିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାହା କିଛି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଓ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉତ୍ସାରିତ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିରୋଧର ଚରମ ସମାଧାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେ ହିଁ ମଣିଷର ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଟାକୁ ବୁଝିବା ବା ଜାଣିବା। ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତ ଆଦର୍ଶରେ କର୍ମମୟ ଅତୁଟ ଆସକ୍ତି ସମୟ ବା ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହାଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ଭଗବାନ କରି ତୋଳିଛି, ଯାହାଙ୍କର କାବ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ
ମନର ଭଲମନ୍ଦ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ କରି ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ହିଁ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯାହାଙ୍କର ମନ ସତ୍ ବା ଏକାଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହିଁ ସତ୍ ବା ସତୀ। ଆଦର୍ଶରେ ମନ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରକାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ନାମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ମନ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାର ନାମ ସମାଧି। ନାମ ମଣିଷକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରେ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରେ। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ହିଁ କୌଣସି କିଛି ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମେମାନେ ବୋଧ କରିପାରୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଲାଗି ରହିବାରେ ବିକ୍ଷେପ ଆଣିଦିଏ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ ହେବା ମାନେ ହିଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୁଅ, ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କୌଣସି କିଛିରେ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ହେବା ବା ଏକମୁଖୀ ଆସକ୍ତିର ନାମ ହିଁ ଯୋଗ। କୌଣସି କିଛି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ ହେଲେ ଯାହା ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା ହିଁ ଅହଂ ବା ସେଲ୍ଫ। ଅହଂକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିବା। ବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ତନ୍ମନନରେ ମନର ନିବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଛି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଋଷି। ମନର ସର୍ବପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥିର ବା ସଂସ୍କାରର ସମାଧାନ ବା ମୋଚନ ହୋଇ ଏକରେ ସାର୍ଥକ ହେବା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଯେ ଭାବ ଓ କର୍ମ ମଣିଷକୁ କାରଣମୁଖୀ କରିଦିଏ, ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯେ ତୁଳନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣକୁ ଫୁଟାଇ ତୋଳେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଚାର। କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହିଁ ଯୁକ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଯେଉଁ ତାପ ହେତୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ବିରତି ଆସେ, ତାହା ହିଁ ଅନୁତାପ। ଯେଉଁଠାକୁ ଗମନ କରିଲେ ମନର ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ବା ସମାଧାନ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ତୀର୍ଥ। ଯାହା କରିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ଯାହା କରିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ପତିତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ପାପ। ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବା ରିଅଲ। ଯାହା ଧାରଣ କରିବାରେ ମନର ନିଜତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ତାହା ହିଁ ସସୀମ। ଯାହା ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ, ତାହା ହିଁ ଅନନ୍ତ ବା ଅସୀମ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଙ୍କୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହସ୍ଥ ଲିଖିତ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଭାଗ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମାତରଂ।